लक्ष्मणं पूर्वजं रघुकुलं सीतापति सुन्दरं काकुस्थं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी दक्षिणे लक्ष्मणध्वनि वामतो जानकी शोभा पुरतो मारुतिर्यस्य तं नमामि रघुत्तमं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। सम्मानिय विद्वान पंडित मंडली, आज आपण मानक निकटर ये अकिंचन रामायणर कथावस्तु मध्यरु प्रथम सोपान आपण को ब्रह्मतारक मंत्र राम नाम उद्देश्य रे किछिटा आपण मानक सुनाई। आज द्वितीय सोपान रे अयोध्या कांडर किछि अंश को कियदंश को आपण मानक सुनाइबा पई ये अकिंचन मनस्थ करिछि। तेबे लक्ष्य देवे मोर सौजन्य मंडली, आज उत्तर रे हिमालय ठारू दक्षिण रे कुमारिका पर्यंत ये जो अखंड पुण्यभूमि भारत वर्षर प्रतिष्ठाता जो आर्य समाज जो मानकर वीरत्वर गीतिगाथा को आमर सन्थ मुनि ऋषि माने लिपिबद्ध करी जाइछन्ति दुईटी महान ग्रंथ रे। से दुईटी हला कौन ना गोटे हेउछि राम सीता संबलित स्मृति मधुर काव्य रामायण एवं अन्यटी हेउछि एक सुविस्तृत समाज शास्त्र महाभारत। तेबे सौजन्य आज भारतीय जी की साहित्य ग्रंथ मध्य श्रेष्ठ स्थान अर्जन करिथिबा ए दुईटी महान ग्रंथ को जे कि आज आम जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्तंकर हृदय रे भावधारा को जागृत करी जे मुक्ति मार्ग को रास्ता बताई थे से पुण्यभूमि से पुण्यभूमि भारत वर्षर ये होची सुपुण्यमय गाथा। तेबे से अयोध्या चरित संबंध में मु आज आपण मानकु कियदंशटी किसी तो सुनाइबा पई चाहूँगी। तेबे जे वंशर राजा वैवस्वत मनु ए अयोध्या प्रदेशर राजा जी कि प्रतिष्ठाता हेउछन्ति वैवस्वत मनु एवं जो वंशर राजा थिले सगर से ही इक्ष्वाकु वंशीय सरजू तीर स्थापन अयोध्या नगरीर प्रकृत स्थापक थिले हेउछन्ति वैवस्वत मनु। तेबे मनु द्वारा प्रतिष्ठा लाभ करिथिबा ए अयोध्या प्रदेश दैर्घ्य हेउछि 12 योजन एवं प्रस्थ हेउछि तार 3 योजन। तेबे जो राज्यटी स्वर्गपुर सहित स्वर्गर परिपाटी सहित समान रही। तेबे एकदा से ही अयोध्या प्रदेश को तार नाम कहीं अयोध्या प्रदेश दि जाइथिला ना जो राज्य शत्रु द्वारा जो राज्य नुहे पराजित तेणु ता नाम अयोध्या कहे भागवत। से अयोध्या प्रदेशर जे कि पुण्यमय अयोध्या प्रदेशर 65तम वंशधर रूप से जड़े राजा जन्म नहीं जहाँकर नाम हेउछि प्रजानुरंजक कीर्तिवत्सल जे कि राजा हेउछन्ति दशरथ। तेबे जो राजांक कोଳରେ दिने नारायण देव वैकुंठ आसन रे चतुर्धा मूर्ति धारण करी बसिथिले नारद जहाकू देखि स्तंभीभूत हो जाइथिले सेही लीलामय प्रभु आज से अयोध्या प्रदेशर राजा दशरथ घरे जन्म नेबे। तेणु से पुण्यवंत राजा कीर्तिवंत राजा जहाँक कोଳରେ आज प्रभु चतुर्धा मूर्ति धारण करिवे तांकरी संबंध में आम किछिटा आज आलोचना करने को जिबा। तेबे से अयोध्या प्रदेशटी किपरि भाव में चलुथिला ना राजा अत्यंत कीर्तिवंत राजा थिले जहाँकर ध्वजा चतुर्दिगरे डिंडिम बाजन बाजुथिला। जे अयोध्या प्रदेश रे
ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ, ବିଜୟ, ଜୟନ୍ତ, ଧର୍ମପାଳ, ଧୃଷ୍ଟ, ଅକୂପ, ସୁମନ୍ତ୍ର ନାମରେ 8 ଜଣ ବିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବାମଦେବ ତାଙ୍କର 2 ପୁରୋଧା ରହିଥିଲେ। 2 ଋଷି, ବିଶିଷ୍ଟ ଋଷି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 2 ପୁରୋଧା ରହିଥିଲେ। ସେ ପୁରୋଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, କାତ୍ୟାୟନ, ସୁଯଜ୍ଞ, ଜାବାଳି, କଶ୍ୟପ, ଗୌତମ, ଏହିପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 8 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଯିଏକି ପଣ୍ଡିତ ତୁଲ୍ୟ ଋଷିମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟଟି ବିଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯିଏକି ସର୍ବଦା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅମାପ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ଦେଖାଦେଲା, ସେହି 30 ବର୍ଷ ସମୟରେ ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଶଳ ରାଜା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଗିରିବ୍ରଜପୁରର କୈକେୟୀକୁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ମନ୍ଥରାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ଥରାକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥିତ ଅଛି ସେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରୁ ଯଦି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନ୍ଥରା କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ମନ୍ଥରା କିଏ? ନା, ମନ୍ଥରା ହେଉଛି କିଏ? ଯାହା ଘରେ ରହିବ କୁଜି ଭାଙ୍ଗିବ ତା ଘର, ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି ତାକୁ ବେଦବର। ଏପରି ଯିଏ କୁଜି ଯାହା ଘରେ ରହିବ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିବ, ସେ କଳିର ଅନರ್ಥର କାରଣ। ତାହେଲେ ଏପରି କାହିଁକି ଦାସୀକୁ କୈକେୟୀ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ? ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେକ ପୁରାଣ ଆମର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଯିଏ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ରାଜା ସ୍ୱୟଂବରରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ, କୈକେୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଛଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ କୈକେୟ ରାଜା ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନ କରି ରଥରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କୈକେୟୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶପଥ ଯିଏକି ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଗଲେ, କୈକେୟୀ ସେହି ସମୟରେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେପରି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାରଖାର କରି ଆଜି ମୋତେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି କରାଇଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶପଥ କରୁଛି ସେହିପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିନେ ମୁଁ ଛାରଖାର କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ମଧୁମୟ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ରାଗରୋଷ ଅଭିମାନରେ କୈକେୟୀ ଏ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ଦୋଷରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ପକାଇବେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ଅପରାଧରେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ ନିଜର ପିତାମାତା। ତେଣୁ କାଳେ ଏ କଥାକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରି ଏ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ଏ ଶପଥକୁ ମୁଁ ରଖି ନ ପାରିବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କୁଟିଳା ଯିଏକି ମନ୍ଥରାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଥରାର କାମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ମୋତେ ଚେତାଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି, ମୋର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମୋ ପିତା ଆଜି ପାପରେ ଭାଗି ହେବେ। ତେଣୁ ମନ୍ଥରାକୁ ସେ ସଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପରେ ଯିଏକି ରାଜା ଦଶରଥ ସିଂହଳ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ଏପରି କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା 3 ଜଣ ପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର କାଳଗ୍ରାସୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିବାହର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମବନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା କର୍ମରେ, ଯେଉଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, କାଳଚକ୍ର ଆବଦ୍ଧରେ ପଡ଼ି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ କାଳ ଗ୍ରାସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଦେଖାଦେଲା ଅରାଜକତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାଜା ପିତା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ 700 ଜଣ ନୁହଁ 750 ରାଣୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କର 750 ରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
ତେବେ 750 ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର କାଳ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଦେଖା ନଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଦଶରଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି 14 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ଯେପରିକି ପ୍ରଜାମାନେ ଆଜି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ରାଜା ଆଜି 3 ଜଣ ପାଟରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ରସରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜାତ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କ'ଣ କଲେ, 750 ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଧାର୍ମିକ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଯଶବନ୍ତ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ। ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଯେ ହିନ୍ଦୁର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେ କି ଆମେ ବାଟ ଚାଲୁଛେ, ସେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ ତିଆରି କରୁଛେ, ଯଦି ସେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ନ ସୁଧାରିବା, ତେବେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପରି ଆମର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନାବୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସାର ଆଜି ଭାସିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେହି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥକୁ ନେଇ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ଆମର ହେଉଛି ପାଥେୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ସୌଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ 9000 ବର୍ଷ ହେଲା, 9000 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଖାଦେଲା ଭାର୍ଗବ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାନ୍ତା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତେବେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହେବାର ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି, ଯିଏକି ଲୋମପାଦଙ୍କୁ, ରାଜା ଲୋମପାଦ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଲୋମପାଦଙ୍କୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ସେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟିକି ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ସିଏ ଆଜି ଲୋମପାଦକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟି, ସେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦାନ କଲେ? ତେବେ ଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଲା? ତେବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଦେବ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଅବତାର ନେଲେ ଶେଷରେ, ସେଥିରୁ ସେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ସେ ଶାନ୍ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସାରାଂଶ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ, ରାଜା ଦଶରଥ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତିବାନ ଗୁଣବନ୍ତ ରାଜା। ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯିଏକି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, କିପରି ତାଙ୍କୁ କାଳ ଗ୍ରାସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି, 14 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଇଛି, 9 ସହସ୍ର ବର୍ଷ 10 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଅଥଚ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ନିଅନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଜନ୍ମ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ବି ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ କୂଳ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବତାମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଆଜି ଯିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁଦିନ ନୀଳାବୟ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଦେବ ଆଜି ଦଶରଥଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ସେ ରାକ୍ଷସ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବେ। ତେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବତାମାନେ ଏକଥା ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଯଦି ରାଜା ପୁତ୍ରଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ବିଭାଣ୍ଡକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣି ପୁତ୍ରଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରୁ ଜାତ ହେବ, ସେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁରେ ତାକୁ ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ରାଜା ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏପରି କାଳ ଗ୍ରାସିଲା କାହିଁକି, କେଉଁ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଲେ, ସକଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ଯିଏକି ସୁଯଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ, ଋଷି ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲା। ତେବେ ପୁତ୍ରଶ୍ରୀ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ଚରୁ ଯିଏକି ଯେଉଁ ଚରୁ ମିଳିଲା, ସେ ଚରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବ ତାର ପିଲା ହେବ। ତେବେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଳ ଗ୍ରାସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କୁ 2 ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାଟରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 750 ରାଣୀକୁ ନ ଦେଲେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତ 3 ରାଣୀକୁ ଦେବା କଥା, 3 ରାଣୀକୁ ନ ଦେଇ 2 ରାଣୀକୁ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟ ଆଜି ବିଭ୍ରାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲା। ଶେଷରେ ଯିଏକି ଦଶରଥଙ୍କର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ଆଜି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଟକୁ ଯାଇ ଆଜି କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦଶରଥଙ୍କୁ କାଳ ଗ୍ରାସିଲା, ରାଜ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଶରଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଜି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା।
ତେବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।